खाना देने के इंतजार में बैठ ही रहे। अरे चलो चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ जाओ। आपने सही बात बताई। गोविंद को नजराना देने के इंतजार में ही बेगम साहिबा बैठे हैं। भाई ऐसा क्या काम किया है ये गोविंद ने कि भला बेगम साहिबा उसे तोहफा देने को तैयार हुई है? जरा वो दास्तान हमको भी तो सुनाओ भाई। जी तो सुनिए। 2 दिन पहले हमारे बेगम साहिबा शाही बगीचे में घूमने गए थे। वहां उनके बेख्यालात उनकी पायल गिर गई थी। बेगम साहिबा लौट गई। तब ये गोविंद साफ सफाई करने गया तो उसको वो पायल वहां मिली। अच्छा। पूरी जांच पड़ताल करके उसने पता लगाया कि ये तो बेगम साहिबा का ही है। उसने पायल बेगम साहिबा को वापस लौटा दिया। अच्छा। गोविंद की ये ईमानदारी से खुश होकर बेगम साहिबा उन्हें नजराना देना चाहती हैं। क्या बात करते हो तुम? हाँ, इतना ही नहीं, ये गोविंद तो नजराना लेने में भी शर्म महसूस कर रहा है। क्यों? नजराना लेने में शर्म क्यों? वो समझता है कि बेगम साहिबा की पायल लौट आई तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई। सिर्फ फर्ज ही तो अदा की है, इसमें नजराना कैसा है? वाह वाह, क्या ईमानदारी पाई है। वही तो मैं बताना चाहता हूं। अंदर किसी को भिजवाओ तो सही। बेगम साहिबा उसका बड़ी देर से इंतजार कर रही होगी। वाह वे गोविंद, क्या दिलावरी पाई है तुमने। अच्छा गोविंद, तुमको जब पायल मिली तब तुम वहां अकेले ही थे? हाँ साहब, मैं एकला था। अच्छा, ये पायल लेते वक्त तुमको किसी ने देखा तो नहीं था ना? नहीं साहब, मैं तो हवार में वेला गया था। तब तो सब ऊँघते थे। तो फिर ये पायल अपने घर ले जाने का तुमने क्यों नहीं सोचा? अरे नहीं साहब, सब तो ऊँघते थे पर मेरा भगवान थोड़ा सुई गया था। वो तो बधे खूणे खूणे अपने को देखता ज रहता है। बीजानी कहीं एमने एम थोड़ी चीज लई लेवाय। हमेरा भगवान ने ना पाड़या है। हमने तो ये विचार ज नहोता करे साहब। लेकिन गोविंद, राज्य के दफ्तर में ज्यादातर लूटमार के गुने तुम्हारे जैसे कम हैसियत की जाति वाले के नाम पर होते रहते हैं, और तुम तो अपने आप मिलने वाले धन को भी। अरे सिपाही जी, आपनी बात कदाच साची होगी, पर मैंने हवे स्वामीनारायण का धर्म लिया है और हमारे भगवान स्वामीनारायण ने हमें समझाया है कि पार की चीज को धूड़ ही समझना चाहिए। तो तमें बताओ साहब कि कभी धूड़ को घर ले जाना कोई विचार करेगा? स्वामीनारायण? वो नागरवाड़े में मंदिर है भाई? हाँ, ईज तो साहब। सुलेमान, आप शायद जानते होंगे कि ये स्वामीनारायण की तो अपने नवाब साहब ने भी महल में बुलाकर अच्छी खातिर की थी। क्यों नहीं जाने, बड़ा जश्न हुआ था उस वक्त। नवाब साहब की तो ख्वाहिश भी थी कि स्वामीनारायण यही जूनागढ़ में ही रह जाएं, लेकिन वो हो नहीं पाया। हाँ, पर स्वामीनारायण ने यहाँ मंदिर करके महंत गुणातीतानंद स्वामी को यहाँ रखकर नवाब साहब को कहा कि आप कहते थे ना कि हम यहीं रहे, लेकिन ये हमारे गुणातीतानंद स्वामी हम जैसे ही फकीर हैं, उनको हम यहाँ रखते हैं। हाँ, ते गुणातीतानंद स्वामी ज हमारा गुरु है साहब। भगवान स्वामीनारायण और गुणातीतानंद स्वामी के प्रताप से गांव के गलडेरे से लेने हम जैसे छोटे छोटे में भी ऐसी समझन आई है साहब। वाह वाह, क्या समझ दी है स्वामीनारायण ने आप भक्तों को। आज तो बड़े बड़े लोग भी पराई चीज ठान लेने में कोई शर्म महसूस नहीं करते हैं। तब ये तो जरूरतमंद आदमी है, फिर भी वो सोने चांदी को धूल समझ के छोड़ देता है। ये बड़े ही ताज्जुब की बात है। रहमान, कैसा होगा स्वामीनारायण का खुदाई नूर, जो ऐसे अनपढ़ लोगों को भी इतनी हद तक बदल देता है। अरे हाँ, तो उस्मान, ले जाओ उसको अंदर, बेगम साहिबा से तोहफा दिलवाओ। उपनिषद कहे છે કે માં ગૃધ કસ્યસ્વિત ધનમ અલ્પ લાભ કાજે નૈતિકતાને નેવે નહીં મૂકવાની શીખ દેતો આ ઔપનિષદિક મંત્ર જ્યારે લુપ્ત થવા માંડેલો ત્યારે ગોવિંદ ભગત જેવા અનેકને તૈયાર કરી ભગવાન સ્વામિનારાયણે ઉપનિષદોને આ સમાજમાં જીવંત રાખેલા. આજે પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણની જેમ પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પણ કાળની ઉડતી ધૂળ વચ્ચે પણ ધર્મ નિર્મળી વરસાવી રહ્યા છે અને ઉપનિષદોને જીવંત રાખી રહ્યા છે. આજે ચારે બાજુ જ્યારે ભ્રષ્ટાચારનો ભરડો હોય,
અનીતિ આતંક મચાવી રહી હોય, દુરાચારના દુદુંભી ગાજી રહ્યા હોય અને અપ્રામાણિકતાનો આતશ સળગી રહ્યો હોય, ત્યારે નીતિ અને પ્રામાણિકતાને ટેક જાળવી રાખનારા એ સ્વયં ચમત્કાર કહી શકાય. આવા ચમત્કારો પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રીએ પોતાના પગલે પગલે અનેક સર્જ્યા છે. એવા એક ચમત્કારની કથા હવે આપણે સાંભળીએ. મુંબઈના પ્રતાપભાઈ રાઠોડ એ પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો આવો જ એક ચમત્કાર છે. મુંબઈની અંદર રહેતા ને મૂળ આ પ્રદેશની અંદર મઝીગામ નામના આ ગામના પોતે નિવાસી અને જ્ઞાતિએ કરીને માયાવંશી હરિજન પ્રતાપભાઈ રાઠોડ પોતે મુંબઈની અંદર બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં સામાન્ય કેશિયર તરીકે નોકરી કરે છે. એક વખત એમના કાઉન્ટર ઉપર મુંબઈનો ખજાના નામનો એક પ્રખ્યાત સ્ટોરનો એકાઉન્ટન્ટ આવ્યો. 1,10,000 રૂપિયા એને જમા કરાવવાના હતા. 10,000 રૂપિયાનું એક બંડલ એવી 100ની 11 થોકડી એને કાઉન્ટર ઉપર મૂકી અને એની સ્લીપ લઈને એ તો જતો રહ્યો. પણ પ્રતાપભાઈને વિચાર આવ્યો કે આમાં કંઈક ગડબડ લાગે છે. એમને જયારે પૈસા ગણ્યા તો 100 રૂપિયાની બદલે એક બંડલ એવું હતું કે જેમાં 500 રૂપિયાની આખી થોકડી હતી. એટલે ટોટલ રૂપિયા 1.5 લાખ જેટલા થતા હતા. 1,10,000 રૂપિયાની સ્લીપ તો એને આપી જ દીધી હતી. જો એમણે ધાર્યું હોત તો 40,000 રૂપિયા પોતાના ખિસ્સાની અંદર સરકાવી શક્યા હોત. 40,000 રૂપિયાની એક્સેસ સ્લીપ બનાવી બેંકની અંદર જમા કરાવી દીધા. સાંજે જયારે ખજાના સ્ટોરના માલિક પોતે કઈ ગણતરી કરતા હશે અને એમાં એને ખબર પડી કે કઈક ગોટાળો થયો છે, દોડતા દોડતા બેંક આગળ આવ્યા, બેંકમાં આવ્યા અને જે ચીફ કેશિયર હોય એને પૂછ્યું. એમને આ બધો રેકોર્ડ જોઈ અને આ વધારાના જે એક્સેસ સ્લીપ જે હતી એના આધારે 40,000 રૂપિયા એમને આપી દીધા. પેલા એમને નવાઈ લાગી કે આ જયારે જમા કરાવવામાં પેલા અમારો એકાઉન્ટન્ટ આવ્યો તે વખતે કોણ કેશિયર હતા, મારે એને મળવું છે. પ્રતાપભાઈને બોલાવવામાં આવ્યા. એમના કપાળ ઉપર જયારે તિલક ચાંદલો એમણે જોયો, પેલા માલિક બોલી ઉઠ્યા કે તમે દાદર મંદિરમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના સત્સંગમાં જાઓ છો? એમણે કીધું હા. એકદમ ભેટી પડ્યા એમને અને એમને કીધું કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના શિષ્ય સિવાય આવી લાલચને ઠેબે મારીને કોઈ આજે કરે એવું મને લાગતું નથી. આવી ટેક પ્રતાપભાઈએ પ્રલોભનમાં લલચાયા વગર રાખી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની સાચી ઓળખાણ આવા હરિભક્તો દ્વારા આપણને થતી હોય છે. અમદાવાદના અક્ષય બારોટ બેંકના લોકરના પોતે કસ્ટોડિયન ઇન્ચાર્જ હતા. એક વખત એક દંપતીએ ત્યાં આગળ એમની બેંકની અંદર લોકરની અંદર 10 લાખ રૂપિયાના ઘરેણા મૂક્યા અને ચાવી ભૂલીને જતા રહ્યા. એમને તો ખબર હતી જ નહીં અને એમાં 10 લાખ રૂપિયાનું જયારે એમ તપાસ કરવા માટે ગયા તો લોકરની ચાવી એમને જોઈ. જો એમને ધાર્યું હોત તો 10 લાખ રૂપિયા પોતે ઘરમાં લઈ જઈ શક્યા હોત, પરંતુ અક્ષય કુમારે પોતે એ ચાવી લઈ એડ્રેસ મેળવી અને પેલા ભાઈના ઘરે જઈ અને ચાવી સુપ્રત કરી. કોલક ગામના માછી યુવક જગદીશભાઈ ટંડેલ મજબૂરીથી એમને પોતાને કાપડની એક દુકાનમાં નોકરી કરતા હતા. ઘરની પરિસ્થિતિ પણ એવી અને એવી પરિસ્થિતિની વચ્ચે 10,000 રૂપિયાનું એક પડીકું એમને મળ્યું દુકાનની અંદરથી. પણ ઘરની મજબૂરીનો વિચાર કર્યા વગર એ 10,000 રૂપિયા એ માછી યુવકે પોતાના શેઠને પાછા આપી દીધા. આવા જ એક આપણા સત્સંગી યુવક ભૂતસરના જનકભાઈ રાવત પોતે કોલેજની અંદર ભણતા. એક વખત રસ્તામાંથી પસાર થતા હતા. એક સ્કૂટર વાળું દંપતી પસાર થયું. એમાં પાછળ એક મહિલા બેઠા હતા. એમના હાથમાંથી એક પોટલી સરી પડી. આમણે આ જોયું, એ પોટલી જોઈ તો એની અંદર 27,000 રૂપિયા હતા. એમને વિચાર કર્યો કે જો હું જતો રહીશ તો અહીંયાથી કોક લઈ જશે, એટલે પોટલી લઈને ઉભા રહ્યા. પેલું દંપતી જયારે સ્કૂટર લઈને પાછું આવ્યું અને પૂછપરછ કરી ત્યારે એને કીધું કે 27,000 રૂપિયા મારી પાસે છે, લો આ 27,000 રૂપિયા. એટલે એટલા બધા ગળગળા થઈ ગયા. 5,000 રૂપિયાની ભેટ આપવા માટે એને વાત કરી. આ ભાઈએ કીધું કે આ તો મારા ગુરુનો રાજીપો છે, મારાથી એ ન લેવાય. તિથલમાં મંદિર બને છે, આપને જેટલા આપવા એટલા આપો. ભગવાન સ્વામિનારાયણના એ લાડીલા ભક્તરાજ જેમને હંમેશા એવી આધ્યાત્મિક સ્થિતિ હતી જેથી તે સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરી શક્યા હતા. સુખ દુઃખે સમેકૃત્વા લાભા લાભો જયા જયો એવી એ આધ્યાત્મિક સ્થિરતાને માણનારા, સતત આનંદમાં રમનારા
જીવનના સુખ દુઃખમાં હંમેશા ભગવાનના દિવ્ય આનંદમાં રત રહેનારા એ દેવજી ભગતને અત્યારે આપણે મંચ પર પ્રત્યક્ષ નિહાળીશું. જય સ્વામિનારાયણ દેવજી ભગત. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. અરે આવો આવો ચતુરભાઈ, વિઠ્ઠલભાઈ, જેઠાભાઈ, બધા કેમ છો? મજામાં છો ને? મારા તો ભગવાનની મહેરબાનીથી લીલા લેર છે, પણ આ તો માઠા સમાચાર કોને પડ્યા એટલે. શું થયું ચતુરભાઈ? શું માઠા સમાચાર છે? ઘરમાં વ્યવહારમાં કશી તકલીફ તો નહીં ને? મારા તો હખે ગાડું ગબડે છે, પણ અમને દુઃખ તો તમારું છે દેવજી ભગત. તમારા જેવા ભગવતીના ઘેરે ભગવાને કેમ ઓમ વીજળી પાડી? ચમ ચતુરભાઈ ઓમ બોલો છો? ચમ વાત તો સાચી જ છે ને. 20 વર્ષનો એકનો એક જુવાની ઓટો દઈ ગઈ હોય એવા છોકરાનો આમ એકદમ ઉપાડી લીધો. અરે અરે વિઠ્ઠલભાઈ, એમાં હું તમે આમ ખરખરો કરો છો? અરે એમાં ચો ભગવાનનો દોષ કાઢવા બેઠા? આ તો ભાઈ મરણા જરણા સંસાર, જન્મેલું કોઈ ચો અહીં સ્થિર રહ્યું છે? એ વાત બરાબર. તો એ દેવજી ભગત, આ કાળજાનો કટકો તૂટી જાય તે વહમું તો લાગે ને? જેઠાભાઈ, વહરો પ્રસંગ હોય તો વહમું લાગે ને. અમારે સ્વામિનારાયણના સત્સંગીને તો મૃત્યુ એટલે દુઃખમય સંસારમાંથી ભગવાનના સુખમય અક્ષરધામમાં જવાની ઘડી કહેવાય. એમાં હું દુઃખ લગાડવાનું? ઝૂંપડું મિલીને કોઈને મહેલમાં રહેવાનું થાય તે હારો પ્રસંગ કહેવાય કે માઠો? એ તમે જ કહો જેઠાલાલ. ઉલટાનો અમે તો એને ભાગશાળી માનીએ છીએ. ભાગશાળી કે અમારા કરતા હોય એને ધામમાં જવાનું વહેલું થયું, વહેલો સુખીઓ થઈ ગયો. હેડો હવે થોડી વાર ખમો, હું જરા તમારા હારું મહેમાન ગતિની તૈયારી કરી આવું. દેવજી ભગત, કેમ તમે જાતે ઉભા થયા? તમારા ઘરવાળો? ચતુરભાઈ, પરિસ્થિતિ પારખવામાં તમે ઉણા ઉતર્યા. એકનો એક જુવાન જોત છોકરો અકાળ ઉપડી જાય તે બાપ તો ધીરજ ધારી હક, પણ માને તો ગોળી વાગે એવું વહમું લાગે હો. ખાવાનું ઘર ન ઉતરે, એમાં ઘર કામ તો હું જચમનું. ના વિઠ્ઠલભાઈ ના, તમે સમજો છો ને એમ નહીં. એ તો અત્યારે ગઢડા ગયા છે. તમારા ઘેરથી ગઢડા ગયા છે? હા. તે એમને આ ખબર મોકલાયા કે નહીં? ખબર લઈને જ ગયા છે, અને ભેગો ઘીનો ગાડવો લઈને ગયા છે. શ્રીજી મહારાજને આ પ્રસંગે રસોઈ આલવા. શું વાત કરો છો દેવજી ભગત? છોકરાને ગયે હજી મોડ 2 દાડા નહીં થયા ને. મને તો તમને જનક રાજાની ઉપમા આલવાનું મન થાય છે દેવજી ભગત. જેને આખી મિથિલા નગરી હરગી ગઈ તોય કઈ થયું નહીં, પણ આ તમારા ઘરવાળાને કોની ઉપમા દેવી? શાસ્ત્રમાં આવી સમજણવાળી બાઈનું દ્રષ્ટાંત જ નથી. અરે ભાઈ, શાસ્ત્રમાં આવા પ્રસંગ ચોથી હોય? આવું તો સ્વામિનારાયણના ઘેર જ જોવા મળે. બાકી જુવાન જો એકનો એક દીકરો આમ ઉપડી જાય, અને એ વખતે આવી સ્થિરતા રહેવી ભારે કઠણ છે. આવા વખતે તો કથાકારોના ગણન બહાર નહેરી જાય. પણ દેવજી ભગત, તમે તો ગજબ કર્યો હો. બધો પ્રતાપ શ્રીજી મહારાજનો છે ચતુરભાઈ. એમણે આવો સત્સંગ આલીને અમારા જેવા ગોમડિયાઓને સમજણ કરાઈ છે કે વ્યવહાર છે તે કરવો, ફરજ બધી પૂરી કરવી, પણ એમાં આસક્તિ જરાય ન રાખવી. આ સમજણને લઈને આમ સ્થિર રહેવાય છે. બાકી શાસ્ત્રની વાતોમાં મારા જેવા ખેડૂને હું ગમ પડે? દેવજી ભગત, તમને શાસ્ત્રમાં ગમ પડે કે ના પડે, કાંઈ બાકી નથી રહ્યું એવું મને તો લાગે છે. ખાસ તો વળી શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે એ બધું તમને સ્વામિનારાયણે સિદ્ધ કરી દીધું છે દેવજી ભગત. ધન્ય છે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને કે જેમણે ગામડામાં રહેતા તમારા જેવા ભક્તોને આવી સમજણ આલી ને સુખ દુઃખમાં સ્થિરતા રાખા એવા કર્યા છે. ધન્ય છે સ્વામિનારાયણ ભગવાન. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા સુખ દુઃખમાં સ્થિરતા રાખનારા આવા દેવજી ભક્તો જેવા સ્થિતપ્રજ્ઞ ભક્તોની ગાથા ગાય છે. સ્થિતપ્રજ્ઞસ્ય કા ભાષા સમાધિસ્થસ્ય કેશવં કહીને. મૃત્યુ વેળાએ હજારો વર્ષો પહેલા ભયથી ચલિત થયા વિના રાજા પરીક્ષિતે શ્રીમદ ભાગવતમાં એમ ગાયું છે, ભગવન તક્ષકાદિભ્યો મૃત્યુભ્યો ન બિભેમિ પ્રવિષ્ટો બ્રહ્મ નિર્વાણમ અભયમ દર્શનમ ત્વયા. અર્થાત હવે મને મૃત્યુની કોઈ જ બીક નથી. હું આત્મપદને પામ્યો છું, બ્રહ્મ નિર્વાણ પદને પામ્યો છું, નિર્ભય થયો છું,
નિશંક થયો છું. પરીક્ષિત જે સ્થિતિ સુખદેવજીના સત્સંગથી પામ્યા હતા એ જ સ્થિતિ આજે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના સત્સંગથી અનેક ભક્તો પામી રહ્યા છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણના આશ્રિત અને પ્રમુખ સ્વામીના સત્સંગથી એક પ્રતીતિ એવી આવી છે કે ચાહે તેવા દુઃખ આવે, ચાહે તેવા રોગો આવે અને મૃત્યુમાં પણ ભગવાન રક્ષા કરે કે નહીં, છતાં પણ શ્રદ્ધામાં કોઈ વાર ડગમગાટ ન થાય એવી સ્થિરતા છે. આપણા જ એક સત્સંગી સાંગલીના ગોપાળભાઈ, જેનો એક દીકરો 16 વર્ષનો હૃદયના વાલ્વની તકલીફથી જ્યારે ધામમાં ગયો ત્યારે સગાવાલા સમગ્ર બધા દુઃખમાં ચાલી ગયા. તે વખતે ગોપાળભાઈએ 5 દિવસ પછી દેવજી ભગતની જેમ ગોંડલ જઈ ગોંડલ મંદિરની અંદર 5000 રૂપિયાનો થાળ કર્યો. આ સ્થિરતા જોઈને સૌ લોકોને પ્રશ્ન પૂછવા લાગ્યા કે દીકરો ગયો એનું દુઃખ નથી? ત્યારે ગોપાળભાઈએ કીધું કે ભગવાનનો હતો અને ભગવાનનો એ લઈ લીધો, એમાં હું અતિ સુખી છું. એવા જ બીજા આપણા હરિભક્ત ભાવનગરના કિરીટસિંહ રાણા, જેનો એકનો એક દીકરો 27 વર્ષની ઉંમર, જેના કમાણી ઉપર ઘર ચાલે, કુમાર તેનું નામ, હરદ્વારમાં ગંગામાં પોતે ડૂબી ગયો. જ્યારે અવસાનના સમાચાર એને પહોંચ્યા તે વખતે ઘણા બધા સંતો ત્યાં આશ્વાસન આપવા પહોંચી ગયા. સદગુરુ સંતો પણ વિચરણ અટકાવીને ત્યાં ગયા. મહંત સ્વામી જ્યારે કિરીટસિંહ રાણાને ઘરે પહોંચ્યા, એને આશ્વાસન આપવાની તૈયારી કરતા હતા, ત્યારે કિરીટસિંહ રાણા હાર લઈને મહંત સ્વામીની સ્વાગતની તૈયારી કરતા હતા. આવા આપણા સત્સંગી હરિભક્ત છે જેને મૃત્યુ અડતું નથી. કુંડી ગામના આદર્શ ફાર્મ વાળા છોટુભાઈ પટેલના ધર્મપત્ની મણિબેન, 85માં સત્સંગ થયો ને 87 ની અંદર 2 જ વર્ષની અંદર 38 વર્ષની ઉંમરે વલસાડ હોસ્પિટલની અંદર અંત અવસ્થામાં હતા. રાતના 1:30 વાગે જ્યારે એની નાડી બંધ થઈ ગઈ, ડોક્ટરોની હાજરીમાં ને આશ્ચર્યમાં 1:30 થી સવારના 4 વાગ્યા સુધી બંધ નાડીએ આ સત્સંગી બેને સૌને ઉપદેશ આપ્યો કે કોઈ રડતા નહીં, કોઈ ચિંતા કરતા નહીં, હું ભગવાનના ધામમાં જાઉં છું. અને શાંતિથી હાથમાં માળા લઈને બંધ નાડીએ 1 કલાક માળા ફેરવીને સ્વામીશ્રીના દર્શન કરીને ધામમાં ગયા. એવા છોટુભાઈના ધર્મપત્ની, એવા સત્સંગી. મૃત્યુનો દુઃખ સહન કરવું એ અઘરું છે, પણ જીવતા મૃત્યુનું દુઃખ આવે એ સહન કરવું એનાથી વધુ કપરું છે. મારે એક પ્રસંગ કેવો છે કે જેને સહાય આપણને લાગે ન થઈ હોય. આ જ વિસ્તારના નવબારી કોસંબા ગામનો એક યુવક છે, 26 વર્ષની ઉંમર છે, ટંડેલ ઘનશ્યામભાઈ. તેના સંયુક્ત કુટુંબની અંદર 19 સભ્યો છે. એ એક જ સત્સંગી છે. 90ની સાલમાં સત્સંગ થયો, 95ની સાલમાં પોતે બાળ નિર્દેશક થયો, 26 બાળ મંડળો ચલાવે છે અને 450 બાળકો એને તૈયાર કર્યા છે. અમૃત મહોત્સવની અંદર સેવા વખતે એના ખભાની અંદર દુખાવો થયો. સેવા મૂક્યા વગર એ જ્યારે પતાવીને પાછો આવ્યો ત્યારે હાથના દુખાવાનું ખબર પડ્યું અંદર કંઈક કેન્સર છે. હાડકું થોડુંક છોલીને બીજું હાડકું અંદર નાખ્યું, પહેલું ઓપરેશન. 7 મહિના પછી ખબર પડી કે આ હાડકું ખવાઈ ગયું છે, એટલે આખો હાથનું હાડકું કાઢી નાખ્યું. કેવળ માંસના લોચા ઉપર આખો હાથ ટકે. બીજા 3 મહિના પછી ત્યાં ઘડી ગાંઠો શરૂ થઈ, એટલે ત્રીજું ઓપરેશન કે લોખંડનો જોઈન્ટ અંદર ફિટ કરવા માટે મુંબઈની અંદર ઓપરેશન કર્યું. લોખંડના જોઈન્ટની ચારે બાજુ કેન્સરની ગાંઠો થઈ. પછી ઓપરેશન ત્યાં પાકી ગયું એટલે ચોથું ઓપરેશન કર્યું. એ જ્યારે મુંબઈમાં ગયો ત્યારે લોખંડના સળિયા શરીરની બહાર આવી ગયા, તો 5મું ઓપરેશન કરીને એ પાછું ફિક્સ કર્યું. 6થા ઓપરેશન વખતે એવું નક્કી કર્યું કે આખો હાથ અહીંયા ખભાથી કાપી નાખ્યો. 7મું ઓપરેશન જ્યાં હાથ કાપ્યો હતો એ ખભાની આગળ 3-4 ગાંઠો થઈ, તો એ ગાંઠ કાઢવા માટે ખભા સુધી હાથ કાપ્યો. 8મું ઓપરેશન બધા યાદ રાખે કે ખભાની અંદર ગાંઠો થઈ એટલે ગળા સુધી ગાંઠ કાપી. 9મું ઓપરેશન પીઠ ઉપર ગાંઠો થઈ
તો પાછળના પીઠનો ભાગ પણ કાપી નાખ્યો અને 10 દિવસ પહેલા જ 10મું ઓપરેશન કર્યું કે ત્યાં આગળ પણ ગાંઠો થઈ. એ ઓપરેશન પછી તાજા ટાંકાએ આ સમયની અંદર સેવા કરવા આવેલો આ યુવાન 10 ઓપરેશન પછી પણ એના અંતરની અંદર દ્રઢતા જતી નથી અને એ યુવાને આ એક હાથે MSc પરીક્ષા પાસ કરી, B.Ed પાસ કર્યું અને છેક પ્રાજ્ઞ પરીક્ષા સુધી રાઇટર રાખીને એને તૈયારી કરાવી છે. એક હાથે આપણા સૌ વતી સ્વામીશ્રીને હાર પહેરાવે છે. અને જ્યારે આપણે એમને પૂછ્યું કે તને એમ નથી લાગતું કે સ્વામીએ તારી રક્ષા ન કરી? તેને કીધું, સ્વામી મારી આટલી રક્ષા કરી એટલે તો હું જીવું છું, બીજા લોકો તો એક ઓપરેશન સહન ન કરી શકે. આવા આપણા હરિભક્તો છે કે જે મૃત્યુની સામે પણ આવા હાથ મિલાવી શકે. આવા નિષ્ઠાવાન હરિભક્તને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે સ્વામી પણ એને આશીર્વાદ આપે કે દુઃખમાંથી પણ પાર પડે અને કોઈ કાળે અંતરમાંથી સ્થિરતા જાય નહીં. એ જ પ્રાર્થના. ભગવાન સ્વામિનારાયણની વિશેષતા હતી કે દેહ છતાં જે જીવન મુક્ત સ્થિતિના અનુભવ કરાવતા હતા, તેમ અંતકાળે પોતે તેને પોતાના ધામમાં તેડવા માટે પણ આવતા હતા. ભગવાન સ્વામિનારાયણના પરમહંસ સ્વામી નિષ્કુળાનંદજી પોતાની એક પંક્તિમાં કહે છે, હેજી પહોંચ્યાના પરમાણ અવિચળ આવ્યાજી. જે ભગવાનના ધામમાં ગયા છે એના અવિચળ પ્રમાણ આવ્યા છે. અને પ્રમાણોની એક હારમાળા નિષ્કુળાનંદ સ્વામી પોતાના ભક્ત ચિંતામણી ગ્રંથમાં રજૂ કરે છે. લોકો કહે છે, કોણે જોયું ભગવાન તેડવા આવે છે? કોઈ જોયું? નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહે છે કે હા, મેં જોયું, અનેક લોકોએ જોયું, અનેક વખત જોયું. આ રહ્યા એના ઉદાહરણો. ભગવાન સ્વામિનારાયણની વિશેષતા પોતાના સંબંધમાં આવનાર એવા સામાન્યમાં સામાન્ય તુચ્છ જીવને પણ પોતે અંતકાળે તેડવા માટે આવતા રહ્યા છે, આવ્યા છે. એવા અસંખ્ય ઉદાહરણોમાંનું એક ઉદાહરણ કડી પાસેના મહેસાણા જિલ્લાના એક રાજપુર ગામનું ત્યાંના ભક્તરાજ જયકરણભાઈ એ ઉદાહરણ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી ટાંકે છે. એ 200 વર્ષ પૂર્વેના ઉદાહરણને આપણે મંચ પર એક સંવાદના રૂપમાં પ્રત્યક્ષ માણીશું. અંબાલાલભાઈ, કચરાભાઈ, આ જુઓ આ મંદિરનો નકશો. જયકરણભાઈ, આ નકશો જોતો તો લાગે છે કે મંદિર સર્વોપરી થશે. અંબાલાલ, તમે કેમ કઈ બોલતા નથી? કચરાભાઈ, લાગે છે એમ નહીં, સર્વોપરી થવું જ જોઈએ. કેમ કે સર્વોપરી ભગવાન શ્રીજી મહારાજ એમાં વિરાજમાન થવાના છે. અલ્યા ભાઈ, એટલે તો દોડા દોમ આલીને બાજુના 2 વંડા વાળી લઈ જગ્યાએ મોટી લીધી છે ને. અરે જગ્યા તો મોટી લીધી, પણ હવે અંદર બાંધકામમાં છે ને મોળપ રાખવી નથી. સિંહાસન સર્વોપરી કરવું છે, મૂર્તિઓ સર્વોપરી બેસાડવી છે, સભાખંડે વિશાળ બનાવવો છે, સંતો આવે ને તે ઉતરવા 2 ઓરડાએ કાઢવા છે, આગળ ઝાડે રોપાવવા છે. તમારે તો બધું એ સર્વોપરી કરવું છે. હા, મંદિર પાછું મહિનામાં પૂરું એ કરી દેવું છે. અરે ભાઈ, આ 2 એક હાથે કેમ ના થાય? જરા ધીરજ રાખીને કામ કરો, તે સારું થશે, એમ મારું કેવું છે. તમે કેમ કઈ બોલતા નથી અંબાલાલ? અરે કચરાભાઈ કે છે ને કે જેટલું હાથે તેટલું સાથે. મારા દેહ રાખે ત્યાં સુધીમાં સેવા થઈ જાય ને. તમે એમ ગોડી વાતો કરશો ને પૈસા? તમે તો જાણો મહિના દાડા ઉપડી જવાના હોય ને એવી વાત કરો છો. અરે અંબાલાલ ભાઈ, શરીર તો ભાઈ મૂળ વિધાનું ઢોકળું કહેવાય, હવે ગમે ત્યારે ગબડી પડે. કઈ એનો ભરોસો થોડો છે? જયકરણભાઈ, તમને તો હજી નખમાં રોગ નથી દેખાતું. મહિનો શું વરસ લગન તમારે દવા ખાવી પડે એમ મને તો નથી લાગતું. અંબાલાલ, તમે કેમ કઈ બોલતા નથી? શરીર ભલે ને સારું હોય, પણ ભગવાનની ઈચ્છા હોય ને તો હારા શરીરે મણો ઉપડી જાય. તે શું તમને ભગવાનની ઈચ્છાની ખબર પડી ગઈ છે કે એ તમને લેવા તૈયાર થઈ ગયા છે? અરે અંબાલાલ ભાઈ, ખબર પડવાની વાત કેવું છે હવે? અહીં તો શ્રીજી મહારાજે પંડે દર્શન દઈને મૂઢા મૂઢ આવીને કહી ગયા છે મને. એમ? હા, ચાણક કહી ગયા. અને શું કહી ગયા? સાંભળો, આજથી બરાબર 11 મહિના પહેલાની વાત છે. એક રાતના છે ને, હું ઓશીરમાં ખાટલો ઢાળીને આડો પડેલો. હજી તો આંખ પૂરેપૂરી મિચાઈ નથી. ત્યાં જ મહારાજે દર્શન દીધા ને કહ્યું, ભગત તૈયાર થઈ જાઓ, આજથી 12મે મહિને તમને ધામમાં તેડી જાશું. બસ એમ કહીને તેઓ અદ્રશ્ય થઈ ગયા. આ વાતને આજે 11 મહિના વીતી ગયા છે અને એક જ હવે બચ્યો છે, એટલે ઝટ લઈને કામ પાર પાડવું છે. અરે ભગત, આ બધી ભ્રમણા છોડો ને શાંતિથી જિંદગીનો આનંદ માણો. જુઓ અંબાલાલ,
મહારાજને પ્રતાપે છે ને શાંતિ જ છે ને હવે તો એને શાંતિ શાંતિ થઈ ગઈ, પરલોકમાં સુખિયા થઈશું એ ખાતરી થઈ ગઈ છે. એવી રીતે ભગવાન નવરા થોડા છે કે તમને લેવા આવે? અરે આગળ મોટા મોટા ભક્તો થઈ ગયા છે તો એ શાસ્ત્રમાં કેટલા પ્રસંગ છે કે ભગવાન અંતકાળે તેડવા આવ્યા હોય. અંબાલાલ, તમે કેમ કઈ બોલતા નથી? અલ્યા ભાઈ, એ જ તો આપણા શ્રીજી મહારાજનું સર્વોપરીપણું છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ એકવાર કથામાં વાત કરી કે પૂર્વે ભગવાન 2-3 ભક્તોને તેડવા આવ્યા હોય એવું સાંભળ્યું છે ને આજ તો મહારાજ ઘરોઘર અંતકાળે તેડવા આવે છે. ને મહારાજે કહ્યું છે, અંતકાળે મારા જનને જરૂર તેડવા આવવું, બિરુદ મારું એ ન બદલે તે સહુ જનને જણાવવું. ને હજી મનાતું ન હોય ને તો મહિના પછી આ પરચો તમે આપણા રાજપુર ગામમાં જ જોઈ લેજો. ભાઈ કચરા ભાઈ, મને લાગે છે કે જેકરણ ભાઈ ગોડા થઈ ગયા છો. હું કઉ છું આ ભેંસ ભાગોળે છાસ ભાગોળે એવી ચર્ચા મૂકો. મહિના પછીની વાતમાં આ મહિનામાં કરવાની વાત રહી જશે. હવે કોમ ચાણ શરૂ કરો છે એ નક્કી કરો. જુઓ અંબાલાલ, કાલે જ છે ને હારું મુહૂર્ત જોઈને કામ ચાલુ કરી દઈએ. ખર્ચાની ચિંતા બધી મારા ઉપર છોડી દો, પણ કામ ધમ ધોકાર હાલતું કરો. બરાબર ને? બરાબર બરાબર બરાબર. સાચી વાત છે. હે ભાઈ, જય સ્વામિનારાયણ. ચાલો, જય સ્વામિનારાયણ. કાલે મળીએ છે. જય સ્વામિનારાયણ. અરે અંબાલાલ, સાંભળ્યું? ગામમાં વાત વેતી થઈ છે. રાજપુર ગામમાં સ્વામિનારાયણના મંદિરની પ્રતિષ્ઠા ધામધૂમથી થઈ ગઈ. એ વાત ને એટલે ભાઈ એ તો ઠીક છે, પણ એનાથી આગળ વધેલી વાત આ જે કરણ ને પ્રતિષ્ઠાની હોજે શ્રીજી મહારાજ સાક્ષાત તેડવા આવ્યા એ વાતો કરતા ગામ લોકોની જીભ ઝુકાતી નથી. હા હા, અને મને ખબર પડી છે કે જે કરણ તો ઠીક, પણ એના ઘરવાળા અને એના દીકરા હવનું શ્રીજી મહારાજ રથમાં બેહાડી ધામમાં લઈ જતા હોય એ દર્શન એ મારા ઘેરથી બધોય કરે. બોલો અંબાલા, આપણે તો જે કરણની વાતની ઠેકડી ઉડાડતા હતા, પણ એની વાત 100% સાચી પડી. કારણ કે શ્રીજી મહારાજ પણ 100% સર્વોપરી ભગવાન છે. આવું કૌતુક તો આગળ મેં ચોય સાંભળ્યું નથી. હો ભાઈ, ભારે પરચો પૂર્યો શ્રીજી મહારાજે. પણ કચરા ભાઈ, તમે ચમ કોઈ બોલતા નથી? મને કઈ કીધું? અરે હું કઉ છું, તમે ચમ કોઈ બોલતા નથી? હું બોલું અંબાલાલ ભાઈ, મહારાજનું આ કામ જોઈને તો હું આભો બની ગયો છું. આપણને મહારાજે જે સત્સંગ આપ્યો છે એનો કેટલો મહિમા છે. અહીં તો ભક્તિનું ફળ દેવા અને ભક્તને પોતાના ધામમાં લેવા શ્રીજી મહારાજ અંતકાળે હાજરા હાજર પધારે છે. ખરેખર મહારાજે આપણને એમના શરણે લઈ અને આ લોક ને પરલોક બે ઠેકાણે સુખિયા કરી દીધા છે. નહીં અંબાલાલભાઈ? હરિચરિત્રામૃત સાગર ગ્રંથમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણના પરમહંસ શિષ્ય આધારાનંદ સ્વામી એક વાત સરસ રીતે નોંધે છે. એક વખત ભગવાન સ્વામિનારાયણે સૌ સંતોને જાત જાતના નિયમો લેવડાવ્યા ત્યારે પોતે પણ એક પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. ભગવાન સ્વામિનારાયણે એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે મારા કોઈ અલ્પ સંબંધમાં પણ આવશે એને, એ બ્રાહ્મણ હોય કે અંત્ય જ હોય, મારે અંતકાળે જરૂર દર્શન દેવા જાઉં અને મારે એને તેડવા જવું એ હું આજથી નિયમ લઉં છું. ભગવાન સ્વામિનારાયણે એ નિયમ લીધો હતો, પરંતુ એ નિયમ તો આજથી 150 વર્ષ પહેલાનો હતો અને 150 વર્ષ પહેલા એ નિયમ લીધા પછી એમને તો ટૂંક સમયમાં દેહત્યાગ પણ કરી દીધો હતો. તો આજે એમની એ પ્રતિજ્ઞાનું શું? અરે, આ તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ પોતાનું વચન શા માટે ભૂલે, કેમ ભૂલે? આજે પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતાનું એ વચન પાળી રહ્યા છે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ દ્વારા. પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના એવા દિવ્ય દર્શન દઈને ભગવાન સ્વામિનારાયણ આજે અનેક જીવને અંતકાળે તેડવા માટે આવે છે. કોઈ કહેશે કોઈએ જોયું છે, કોઈ સાક્ષી છે. હા, અમદાવાદમાં હર્ષદભાઈ પટેલ નામના એક હરિભક્ત સેટેલાઇટમાં રહે છે. એમના માતુશ્રી 1998માં
જન્માષ્ટમીની રાત્રિએ બીમાર અવસ્થામાં પોતાના બંગલામાં ઉપરના માળે આરામમાં હતા. બાજુમાં જ એક ભારતીબેન દવે નામના એક બાઈ, જેમના પતિ ડોક્ટર છે, પોતે શિક્ષિકા છે, પારાયણમાં સંતોને સાંભળ્યા. ખૂબ જ આનંદ આવ્યો. 3 દિવસની પારાયણ પૂરી થાય ત્યારે એમને સ્વપ્ન આવ્યું કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આ કામેશ્વર સોસાયટીમાં હર્ષદભાઈના ઘરે બિરાજમાન છે